2028 markets and fairs are domain of the state to legislate. इस करके कानून बनाने के अधिकार जिहड़े स्टेट दे ने, साडे पंजाब स्टेट दे ने, होर स्टेटां दे ने, ये वो खो रहे ने साडे। Just by employing different terminology, Centre cannot override and render null and void entries of the 7th schedule, which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. इस करके साडे कोल enough ground to say कि असीं सिरे तो निकाल दे, इन्हां नूं लागू नहीं होण दिंदे। ठीक है, ਅਸੀਂ कॉन्स्टिट्यूशनल हैड्स ਕੋਲ अमेंडमेंट भेजी है, गवर्नर पंजाब उन्हां दे राहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर तुसीं मैनूं दसो वो करन या ना करन, आपदा मुकद्दर उन्हां दे हत्थ है। ते तां ही लागू हुंदियां ने अमेंडमेंट्स जे सेंटर ये कानूनां नूं विड्रॉ कर दी या प्रेसिडेंट एक्सैप्ट कर ले। हुणे ते उन्हां दा प्रेरोगेटिव है ना, वो करन या ना करन। एंड मे बी इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन दिस सिचुएशन जिथे साडे शेरां वर्गे पंजाबी शहादतां दे रहे ने और सड़कों के उत्ते ने, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स दे उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज दे नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असीं अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के, विधानिक हक, ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारदे हैं, सिरे तो नकारदे हैं। हुण मैं इस तो अगे वधा। आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws, मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। The game is not over. We can be game changers if we rise above blame game. असी गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकिया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लेजिस्लेट करन तो, किसी ने नहीं रोकिया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानां दे मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह? मेरी मांग है कि असी अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर ना कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर ना कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, which is in our domain completely. Expansion of MSP and procurement. असी सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसी अगर झोना देखो, झोना लाउणा किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंदे है मक्की, लिख देंदे है गन्ना, लिख देंदे है सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ओदी मजबूरी है। लेकिन ओदी मजबूरी दे नाल एक होर गल है कि असी अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब दा पानी
ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਲਾ, ਪੰਪੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ SYL ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8%। ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। ये पक्की जित है। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੱਧਾ। ਨਾਲੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਸਪ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਾਓ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਸਪ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਦਾ, ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਮਾਂ, ਮਸੂਰ ਤੇ ਤਿਲ ਤੇ ਸਰੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਘੜਾ ਰਿਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ। ਗਿਵ them ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥਰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਊ। ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 10-10 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
मैं तो जरिए दसदा नाल किसे भी ये अंबानी अडानी की ताकत की है जरा सोचो ਉਹਦੀ ताकत यही है बई ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੇਖੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ we have to see ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਓਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਊਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ ਦੇ 5 ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ 100 ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ
ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਐਟ ਪਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। 80% ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 0.1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਫੋਰਗੋਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤਾ, ਐਨਪੀਏ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਚੁਕਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਧਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 250। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾਲ 120 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 150 ਤੇ ਖੜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਰ ਅੱਜ 110 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 260 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਮਟਰ ਦੀ 10 ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪਰੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਟਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ। ਚੁਣ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ 2011 ਦਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ 35% ਪੱਕੇ ਨੇ। 35-36% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ। 35% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2%, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 250 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ 2% ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਬਾਰਗੇਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਪਿੰਜੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਤਕੀ CLP ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸੀ, 2-3 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਲੋਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਟੇਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਢਿਓ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਸਸੀ ਮਾਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो, इसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। जंग के लिए तो बादशाह खड़े। तू जानी जाना मित्र, तू सब कुछ जानना। थैंक यू वेरी मच। एंट्री 28